നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സന്ധ്യാസമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. TBFൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് വിവിധ സ്ഥലം സഭകളിൽ നിന്നായിട്ട് കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിവിധ സ്ഥലം സഭകളിൽ നിന്നായിട്ട് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ TBFൻ്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാട്ടുപാടാൻ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോൺ സാർ, മറ്റ് സഭയിലെ എൽഡേഴ്സ്, വിശ്വാസി എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയെ തുടർന്ന് 3-4 ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് പാടി കേൾക്കാനും ഒരുമിച്ച് പാടാനും സാവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുന്നൂഴി സഭയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കോശി അങ്കിളിനെ മുമ്പോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. Most holy, loving, heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful evening that was granted to us. Today morning, thou hast given us the privilege to attend the worship meetings in our respective assemblies. And after a time of rest, O Lord, thou hast brought so many of us from different places, from different assemblies, to gather here for a time of fellowship, O Father. Dear Lord, we thank Thee for all the protection and care Thou hast given us, O Lord. We thank You for everything that Thou hast done unto us. We have innumerable reasons to thank You, O God. But, O Father, that You have made us Thy children is the greatest of all those things. We were not at all worthy to be called as Thy children, but You have made it possible through Thy sacrifice on the cross of Calvary. And we know that it was not because of our merit, but it's only because of Thy grace and mercy shown by our Lord. So we thank You and we praise You and we adore You for what we are today, O Lord. This evening we especially pray for the blessings of this gathering. We praise God for the TBF who is working hard for these meetings, to conduct these meetings and arrange these meetings. We praise God for everything that has been arranged for today also, Lord. We have singing session and especially the small tiny tots, the blooming up singers, and we remember them, and if at all there is any other brothers or sisters, grown-ups, we pray that Thou should give them all the necessary grace to perform the songs, to sing the songs, and also to praise God through the songs of Father. We praise God for the children that Thou hast given to the church, O Lord, to sing wonderful songs. In the coming days, let them be good singers. With their melodious voices, they should be able to praise God and thank God, O Father. Also, we have the Bible class and the message, and we praise God for bringing Thy servant here, Brother Varghese John, in order to give us the message from the Word of God. We praise God for him also, Father. Whatever he has meditated on the subject that he is going to take, we pray that Thou should grant him all the necessary grace and all the divine guidance to give us the wonderful message that should definitely touch our hearts, O Father. It should be profitable to all classes of people who are sitting here, O Lord. We pray that Thou should help him and bless him, Father. Be with him, help him, O Lord. Father, we also praise God for bringing so many of us, and we know that there may be still somebody on the way, O God. We pray that Thou should bring them also safely in time, so that we all can enjoy and experience God's love for Father. So we commit all these matters into Thy hands. We ask all these in the sweet and well-beloved name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ദൈവവചന കേൾവിക്കാണല്ലോ നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ വചന കേൾവി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ആത്മീകമായിട്ട് നല്ല അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി വളരാനും
കൃത്യസമയത്ത് ഫലം കായ്ക്കുവാനും എന്നുള്ളതാണ്. സാക്ഷാൽ വചനമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമാണ് നമ്മെ വളരാനും ഫലം കായ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ആശയം വരുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്കിപ്പോൾ പാടിക്കേൾക്കാം. ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിടാം, ഉയരത്തിൻ ഫലമാർന്നിടാം. പുല്ലാന്നിവിള സഭയിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഥാനിയൽ ആൻഡ് രൂത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഉയരത്തിൽ ഫലമാർന്നിടാം, ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിടാം, ഉയരത്തിൽ ഫലമാർന്നിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. തില്ലാരത്തിൽ വേരൂന്നിടാം, ഉയരത്തിൽ ഫലമാർന്നിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. വചനമായി വന്ന നാഥൻ, ജീവമുന്തിരി വള്ളിയായോൻ. വചനമായി വന്ന നാഥൻ, ജീവമുന്തിരി വള്ളിയായോൻ. അവനോടു ചേർന്നു നാമം നല്ല ഫലമേകും കൊമ്പുകളാം. അവനോട് ചേർന്നു നാമം ഫലമേകം കൊമ്പുകളാം. ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിടാം, ഉയരത്തിൽ ഫലമാർന്നിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. വചനത്തെ സ്നേഹിക്കണം, വചനത്തിൻ ആഴമറിഞ്ഞിടണം. വചനത്തെ സ്നേഹിക്കണം, വചനത്തെ ആഴമറിഞ്ഞിടണം. കൃപയിൽ വളർന്നിടണം, ആത്മാഫലമെല്ലാം നൽകിയിടണം. കൃപയിൽ വളർന്നിടണം, ആത്മാഫലമെല്ലാം നൽകിയിടണം. ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിടാം, ഉയരത്തിൽ ഫലമാർന്നിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. 30 60 100 മേനിയാൽ വലിയൊരു വിളവേകിടാം. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥവത്തായ ഗാനം നാം പാടിക്കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ,
ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഗാനം കൂടെ നമുക്ക് പാടിക്കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു? അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ചിന്തകളും ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും വേദനാജനകവും വിഷമകരമാണ്. എന്നാൽ പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ താതൻ അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കുകയില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിയന്ത്രണവും പരിപാലനവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതോർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം, ഈ കർത്താവിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാം. എപ്പിസോഡിനും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗാനം പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല. അറിവോടെ എന്നെ കരുതുന്നു, അനുദിനമറിയുന്നു. തിരുകൈകളാൽ കരുതുന്നതാ, തിരുകൈകളാൽ കരുതുന്നതാ, മരുവിലടിയന് സുഖകരമാം എന്റെ താതനറിയാതെ, അവനനുവദിക്കാതെ, എന്റെ താതനറിയാതെ, അവനനുവദിക്കാതെ ഈ പാരിടത്തിലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല. ഈ പാരിടത്തിലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല. ബലഹീനനായി ഞാൻ തളരുമ്പോൾ, എൻ മനമുരുകുമ്പോൾ, തകരാതെ ഞാൻ നിലനിന്നിടാൻ, തകരാതെ ഞാൻ
നിലനിന്നിടാൻ അരുമവൻ കൃപയതു മതി ദിനവും എൻ്റെ താതനറിയാതെ അവൻ അനുവദിക്കാതെ എൻ്റെ താതനറിയാതെ അവൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ പാരിടത്തിലൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല ഈ പാരിടത്തിലൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല അറിയേണമവനെ അധികം ഞാൻ അതിനായി അനുവദിക്കും പ്രതികൂലവും മനോഭാരവും പ്രതികൂലവും മനോഭാരവും പ്രതിഫലമരുളിടും അനവധിയാൻ എൻ്റെ താതനറിയാതെ അവൻ അനുവദിക്കാതെ എൻ്റെ താതനറിയാതെ അവൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ പാരിടത്തിലൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല ഈ പാരിടത്തിലൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല വീണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടിക്കേൾക്കാനിടയായല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പാടുവാൻ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഒരു തമിഴ് ഗാനം കൂടെ നമുക്ക് പാടിക്കേൾക്കാം. കർത്താവ് ആരാണ് തനിക്ക് എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മോട് ആരെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ, സഹോദര താങ്കൾക്ക് ഈ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം മറുപടികൾ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ പാട്ടിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, വാക്കുകൾ തനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പാടി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ കർത്താവ് എനിക്ക് എല്ലാമാണ്, എൻ്റെ ഉയിരാണ്, എൻ്റെ ജീവനാണ്. ഈ അർത്ഥം വരുന്നൊരു തമിഴ് ഗാനം നമുക്കിപ്പോൾ പാടി കേൾക്കാം. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന അക്സാറ്റി സന്തോഷ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതാണ്. உயிரான உயிரான உயிர்
ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം കൂടെ പാടി കേൾക്കാനിടയായി. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന TBFൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് സന്തോഷ് മാത്യു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് അക്സാറ്റി സന്തോഷ്. രണ്ടുപേർക്കും പാടാനും പ്രസംഗിക്കാനും ദേവദാസന് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. തുടർന്ന് നാം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നാം ഏവരും അറിയുന്നത് പോലെ ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി 2 ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ബന്ധം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ്. ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോൺ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് വചന ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് മണ്ണന്തല സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിൻസ് സഹോദരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജനമായി ഞങ്ങൾക്ക് തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പിന്നെയും അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനങ്ങൾ കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കർത്താവ് നൽകിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കട്ടെ. പിതാവ്, ഞങ്ങളുടെ ദാസനിലൂടെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണമേ. അവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും ബലത്തോടും ഏറെ നിശ്ചയത്തോടും കൂടെ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനേറെ കൃപ കൊടുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ, വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ, അനുസരണം കാണിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണം. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഉള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. മാനവും മഹത്വം അങ്ങേക്കായിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അനേക മാസങ്ങളായി ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ധാരാളം പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദിയെയും പ്രാരംഭമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് നാം വളരെ സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം വരും ദിവസങ്ങളിലും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയുള്ളൊരു 45-50 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് വചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും മനസ്സും തുറന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ആര് പ്രസംഗിക്കുന്നു, എന്തു പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം നാം അത് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു, അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രസംഗകൻ തൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം വളരെ മെച്ചമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗം മെച്ചമായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് താങ്കൾ പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം മെച്ചമായത്. ഇന്ന് താങ്കൾ പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ പോയ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിട്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നാം ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചയും അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമുഖമായിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാം വാക്യം മാത്രം ഇപ്പോൾ വായിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവാത്മ നിശ്വസ്തതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
17ഉം 18ഉം ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 17 മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. യാക്കോബ് 5:17. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. 3 സംവത്സരവും 6 മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല. തൽക്കാലം അത് മതി. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് എലൈജ, എ മാൻ വിത്ത് എ നേച്ചർ ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായ ഏലിയാവ്, നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായ ഏലിയാവ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം, കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രം, ഗോത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം, ജാതികളുടെ, രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം, ഇങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ദീർഘമായ വിവരണം പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കും, എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം? റോമർ 15:4 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതുന്നു, മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട്. അവിടെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്, ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട്. മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃകകളുണ്ട്. അതുപോലെ നാം ഒഴിവാക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്. ആ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഒഴിവാക്കണം, അനുകരിക്കാവുന്നവ അനുകരിക്കണം. അതാണ് ബുദ്ധി ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചില ജീവചരിത്രങ്ങൾ വളരെ ഹ്രസ്വമാണ്, ചിലത് വളരെ ദീർഘമാണ്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അനേകം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവ 100% നിഷ്പക്ഷമാണ്. ദേ ആർ ടോട്ടലി ഇംപാർഷ്യൽ. 100% നിഷ്പക്ഷമാണ്. ആരെയും വെള്ളപൂശി വിശുദ്ധനാക്കുന്നതിനോ ആരെയും കരിതേച്ച് തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും വേദപുസ്തകത്തിലെ രചയിതാക്കളും പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒലിവർ ക്രോംവെൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഒലിവർ ക്രോംവെൽ. അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. അക്കാലത്തെ ചിത്രകാരന്മാരാണ് പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് താങ്കളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ചില ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ 5-10 മിനിറ്റ് മതി. എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആ മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ അനേക ദിവസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം. അല്പം ശ്രമകരമായൊരു ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ഒലിവർ ക്രോംവെൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരാം, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്താണ് വ്യവസ്ഥ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി വരയ്ക്കണം. എൻ്റെ മുഖത്ത് ചില പാടുകളും വടുക്കളുമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും വിട്ടുകളയരുത്. അത് ഏതെങ്കിലും വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് എ സിംഗിൾ പെനി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലിക്കാശ് പോലും തരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വെൻ യു പെയിൻ മീ ആസ് ഐ ആം, ഇഫ് യു ലീവ് എ റിങ്കിൾ ഓർ സ്പോട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് യു എ സിംഗിൾ പെനി. ഞാൻ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, സ്റ്റുഡിയോക്കാരെല്ലാം ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് നടത്തിയേ ഫോട്ടോ നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ, അല്ലാതെ തന്നാൽ നാം വാങ്ങിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ ഒലിവർ ക്രോംവെൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് നടത്താൻ പാടില്ല, എന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ ഉപമിച്ചു പറയട്ടെ, വേദപുസ്തകത്തിലെ ജീവചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ജീവചരിത്രങ്ങളാണ്. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം കള്ളം പറഞ്ഞതും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും എല്ലാം
ഒന്നും വിട്ടുകളയാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത്. അത് വിശ്വസനീയമാണ്. അതിൽ അനുകരിക്കാവുന്ന പല മാതൃകകളുണ്ട്, ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞാൻ ആമുഖമായി അത്രയും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ ആണ് നാം വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബാണല്ലോ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. യാക്കോബ് പറയുന്നു, ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പഴയ നിയമത്തിലെ 1 രാജാക്കന്മാർ 17 വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറേ സമയം ഈ ആമുഖം തന്നെ പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനും പ്രമുഖനും പരിചിതനുമാണ് ഏലിയാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത്. ഏലിയാവ് നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആസ് വി ആർ. ഹി വാസ് എ മാൻ വിത്ത് ദ സെയിം നേച്ചർ ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെപ്പോലെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തി, ചോരയും നീരുമുള്ള, ബലഹീനതകളും കുറവുകളുമുള്ള, പോരായ്മകളും പരാജയങ്ങളുമുള്ള, പോരാ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലിയാവ്. ഇത് മുഖവിലേക്കെടുക്കുവാനും അംഗീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? ഏലിയാവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രം ഏതാണ്? 1 രാജാക്കന്മാർ 18 20 മുതൽ 45 വരെ എടുക്കണ്ട, അവിടുത്തെ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്? കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും കൂടെ ചേർത്ത് 850 പ്രവാചകന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഏലിയാവ്. തീർന്നില്ല, താൻ അവിടെ ഏകസത്യ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന, ശക്തനായി നിൽക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏക പ്രതിനിധി, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അംബാസഡർ, സ്ഥാനപതിയായി നിൽക്കുന്ന ഏലിയാവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കി ആ യാഗം ദഹിപ്പിച്ചതിൽ കൂടെ യഹോവ തന്നെയാണ് ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഏലിയാവ്. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് താൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, രഥം പൂട്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആഹാബിൻ്റെ രഥത്തിന് മുമ്പിൽ കയറി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരെ ഓടുന്ന ഏലിയാവ്. വാസ്തവത്തിൽ താൻ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷനായി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. നാം പലപ്പോഴും ഏലിയാവിനെ ഒരു സൂപ്പർമാനായിട്ട്, ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ സൂപ്പർമാനും സ്പൈഡർമാനും ഒക്കെ നോവലിലും കഥകളിലും ഫിലിമിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അത് യാക്കോബ് എഴുതുന്നത് ശരിയാണെന്ന് 1 രാജാക്കന്മാർ 19 വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. 18 കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വിജയശ്രീ ലാളിതനായി നിൽക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ കാണുന്നു എങ്കിൽ 1 രാജാക്കന്മാർ 19:4 എന്താണ് കാണുന്നത്? ഈസോബേലിനെ ഭയന്ന് ബേർഷേബ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്ന് മരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏലിയാവ്. ഇപ്പോൾ മതി യഹോവേ, എൻ്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണമേ, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നല്ലവനല്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഏലിയാവ്. ഈ 2 ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, വേദപുസ്തകത്തിലെ ജീവചരിത്രങ്ങളെല്ലാം 100% നിഷ്പക്ഷമാണ്. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂട്ടിയും കുറച്ചും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും, ഇത് ഇത്ര നമ്മെപ്പോലെ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ, നമ്മെപ്പോലെ ബലഹീനതയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഏലിയാവ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏലിയാവിന് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവകൃപയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളും നാം കാണുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവകൃപയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുമാണ് ഏലിയാവിൽ നാം കാണുന്നത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 12:9 നാം വായിക്കുന്നു, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തി ഏലിയാവിൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഏലിയാവ് ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്.
അതാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എലൈജ. പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ്ട് 68 പ്രാവശ്യം ഏലിയാവിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 68 പ്രാവശ്യം. ഓർക്കണം, ഏലിയാവ് ഒരു പുസ്തകം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അസാധാരണത്വം കൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ച് 68 പ്രാവശ്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആമോസ്, ഹോശയ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരു പ്രചോദകനും മാതൃകയുമായി തീർന്നതും ഏലിയാവ് തന്നെയാണ്. എന്തിനധികം പറയുന്നു, പഴയ നിയമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മലാഖി 4:5 വായിച്ചേ. പഴയ നിയമം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയാ പ്രവാചകനെ അയക്കും. തൽക്കാലം അത്രയും മതി. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയാ പ്രവാചകനെ അയക്കും എന്ന പ്രവചനത്തോടെയാണ് പഴയ നിയമം അവസാനിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഏലിയാവ് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് വീണ്ടും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ശക്തം ആയിരുന്നു. തീർന്നില്ല, പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ 30ഓളം പ്രാവശ്യം ഏലിയാവിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏലിയാവ് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഏലിയാവിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം, സ്നാപക യോഹന്നാൻ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഏലിയാവാണോ? നീ ക്രിസ്തുവാണോ? അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഏലിയാവാണോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. എന്തിനധികം പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചും പലരും ഏലിയാവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. മത്തായി 16:14 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ ഏലിയാവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. മരുരൂപമലയിൽ പ്രത്യക്ഷരായ 2 പേർ, അവരിൽ ഒരാൾ ഏലിയാവായിരുന്നു. ലൂക്കോസ് 9:30. ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് കർത്താവ് ഏലി ഏലി ലമ്മാ ശബക്താനി എന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അരാമ്യ ഭാഷയിലാണത് നിലവിളിച്ചത്. അരാമ്യ ഭാഷ അറിയാത്ത യഹൂദന്മാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്? അവൻ ഏലിയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നോക്കുക, യഹൂദൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏലിയാവിനുള്ള സ്വാധീനം. ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11:3-4 മഹാപീഡനകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷരാകുന്ന 2 സാക്ഷികൾ ഒരാൾ ഏലിയാവാണെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അവിടെ ഏലിയാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഏലിയാവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ശരി, എന്താണ് ഏലിയാവ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ആത്മീയ സ്ഥിതി എല്ലാം ഓരോ അല്പമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സമയത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ശലോമോൻ്റെ കാലശേഷം രഹോബയാം രാജഭരണമേറ്റു. രഹോബയാമിൻ്റെ കാലശേഷമാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം 2ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത്. വടക്കൻ രാഷ്ട്രമാണ് പിന്നെ ഇസ്രയേൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. തെക്കൻ രാഷ്ട്രം യഹൂദ. ആ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഏലിയാവ്. ഈ വടക്കൻ രാജ്യമായ ഇസ്രയേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ഒട്ടുമിക്ക പേരും വളരെ ദുഷ്ടന്മാർ ആയിരുന്നു. യൊരേബയമാണ് ആദ്യത്തെ രാജാവ്. അതിനുശേഷം വന്ന 7ാമത്തെ രാജാവാണ് ആഹാബ്. ആഹാബാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ രാജാവ്. ആഹാബിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശം അത് മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കുക. 1 രാജാക്കന്മാർ 21:25 ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് 21:25 അവിടെ ആഹാബിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ തന്നെത്താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ ആഹാബിനെ പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ അവനെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആഹാബിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ തന്നെത്താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആഹാബിനെ പോലെ ആരും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് പാപത്തിൻ്റെ നിർവചനം. പാപം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാപം. അതിനുവേണ്ടി തന്നെത്താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ ഈ ആഹാബിനെ പോലെ വേറൊരാൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ഭാര്യ ഈസബേൽ അവനെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. സീദോന്യ രാജാവിൻ്റെ മകളായ വിഗ്രഹാരാധിയായ ഈസബേലാണ് ആഹാബിനെ അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ.
അന്യോന്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യോന്യം പൊരുത്തമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കപ്പിളായിരുന്നു ആഹാബും ഈസബേലും. പക്ഷേ തിന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അന്യോന്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരായിരുന്നു ആഹാബും ഈസബേലും. മാത്രമല്ല രാജാവും രാജ്ഞിയും വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ട്, ബാലിനെ സേവിച്ചതുകൊണ്ട് ജനമെന്ത് ചെയ്തു? ജനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ബാൽ ദേവനെയും അശേര ദേവിയെയും സേവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ കർമ്മേൽ പർവ്വതം ബാൽ വർഷിപ്പിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടം. ഒരു കാലത്ത് യഹോവയുടെ യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്ന കർമ്മേൽ പർവ്വതം ആഹാബിൻ്റെ കാലമായപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറി. ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആത്മീക ചക്രവാളം പാപത്തിൻ്റെ കാർമേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ധകാരപൂർണമായ ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോഴാണ് ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കറുത്ത പശ്ചാത്തലമാണ് വെളുത്ത നിറത്തിന് കൂടുതൽ ശോഭ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഹാബിൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഏലിയാവിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും ഒട്ടും മോശമല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ ഒരു വശത്ത് വർഗീയത കൂടി വരുന്നു, വിഗ്രഹാരാധന കൂടി വരുന്നു. ഇനി മറുവശത്ത് സഭയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മീക ശൈത്യം, ആത്മീക ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ വളരെ കൂടി വരുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം പോലെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ആത്മീക ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ സഭയുടെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയ കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമാണ്. ശരി, ഇനി നമുക്ക് 1 രാജാക്കന്മാർ 17:1 ആരംഭ ഭാഗം മാത്രം വായിക്കാം. ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 1 Kings 17:1. എന്നാൽ ഗിലെയാദിലെ തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബിനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, തൽക്കാലം അത്രയും മതി. സാധാരണ പലരെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പറയാറുണ്ട്, അവരുടെ വംശാവലി പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പരാമർശവും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഏലിയാവിനെ വേദപുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗിലെയാദിലെ തിശ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിശ്ബ്യനായ ഏലിയാവ്. പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന മെൽക്കീസദേക്കിനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് താൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശാവലിയൊന്നും നമുക്കറിയുകയില്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം ഏലിയാവ് വളരെ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ ആത്മീക പാരമ്പര്യമോ ഒന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. നമുക്കത് പലപ്പോഴും വിഷയമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അതൊന്നും വിഷയമല്ല. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ഗിലെയാദ് എന്ന് പറയുന്നത്? എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട സംഖ്യാപുസ്തകം 32:33-40 കുറിക്കുന്നവർ കുറിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ആവർത്തനം 3:15 വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കനാൻ നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഇല്ലാതെ ആ യോർദാൻ്റെ കിഴക്കേ കരയിൽ താമസമാക്കിയ 2.5 ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്. ആരാണ്? രൂബേന്യരും ഗാദ്യരും മനശ്ശയുടെ പാതി ഗോത്രവും. ആ മനശ്ശെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മാഖീറിനെ മോശ കൊടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഗിലെയാദ്. അതാണ് ഗിലെയാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നാം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത്. മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വാസത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ഒന്നും സ്ഥലമല്ല ഗിലെയാദ്. പിന്നെയോ അനാത്മികരുടെയും ജഡികന്മാരുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗിലെയാദ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗിലെയാദിൽ മനശ്ശെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഏലിയാവ് ജനിക്കുന്നത്. യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തിയല്ല. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പാരമ്പര്യമോ കുടുംബമഹിമയോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത, അഡ്രസ്സില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായിട്ടാണ് ഏലിയാവ് ഈ ഗിലെയാദിൽ ജനിക്കുന്നത്. ഗിലെയാദിലെ ഒരു കുഗ്രാമമായ തിശ്ബിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഏലിയാവ്. ഈ ഏലിയാവിനെയാണ് ദൈവം അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവീൻ. ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല, ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏത് കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സാധാരണ നാം പറയാറുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിലെ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ
ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, യോഗ്യതകളുള്ളവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ദൈവം ആളുകളെ വിളിച്ച് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയാണ്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദൈവം വിളിച്ച് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു. ഗോഡ് കോൾസ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈസ് ദ പീപ്പിൾ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഏലിയാവിനെ ദൈവം വിളിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വളരെ നാം ബഹുമാനിക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ആ ഏലിയാവ് എന്നുള്ള പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏലിയാവ് എന്നുള്ള പേര് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഏലിയാഹു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മലയാളത്തിൽ ഏലിയാവ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ എലൈജ ആകുന്നത്. ഏലിയാഹു എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മൈ ഗോഡ് ഈസ് ജഹോവ, എൻ്റെ ദൈവം യഹോവയാണ്. ഇത്ര മനോഹരമായൊരു പേര് ഏലിയാവിന് ഇടുവാനുള്ള ആ വിശ്വാസവും ദർശനവും എല്ലാം ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏലിയാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ബാലിനെ സേവിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പിന്നാലെ പോയ കാലഘട്ടം, എല്ലാവരും ബാലാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന കാലം. ആ സമയത്ത് ഏലിയാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് ജനിച്ച മകനെ ഏലിയാഹു എന്ന് പേരിടുന്നതിൽ കൂടെ യഹോവ തന്നെയാണ് ദൈവമെന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയായിരുന്നു. അത് വലിയ, വാസ്തവത്തിൽ ഏലിയാവിന് ഈ പേര്, ഏലിയാവിൻ്റെ സ്വന്തം പേര്, അത് ജനത്തോടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയും തനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വവും ആയിരുന്നു. ജനത്തോടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ഏലിയാവ് എപ്പോഴെങ്കിലും തൻ്റെ പേര് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഏലിയാഹു. എന്താണ് പറയുന്നത്? എൻ്റെ ദൈവം യഹോവയാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ്? എൻ്റെ ദൈവം യഹോവയാണെന്ന് ഏലിയാവിനെ വിളിക്കുന്നവരും എല്ലാം വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഏലിയാവ് തൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ്? ഈ 80കളിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം, കോളേജുകളിലൊക്കെ EU പോലുള്ള ചില ആത്മീയ സംഘടനകളുണ്ട്. 80കളിൽ ഇൻ്റർവാഴ്സിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ്, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് അമേരിക്കയിൽ അത് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഈ ഇൻ്റർവാഴ്സിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ വരുന്ന ആൺകുട്ടികളെല്ലാം, അവർക്കെല്ലാം അവരൊരു ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൂൾ എന്നാണ്. ഫൂൾ, മടയൻ പോർഷൻ. ഒരു വാചകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഐ ആം എ ഫൂൾ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് സേക്ക്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു പോർഷനാണ്. അതാണ് ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടികൾ കോളേജിൽ വരുവാൻ. അപ്പോൾ നല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇതിട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വലുതായിട്ട് എഴുതിക്കാം, ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് ഫൂൾ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ടീഷർട്ട് വന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേര് ധരിക്കും? ബാക്കി മറ്റേ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ്, ഐ ആം എ ഫൂൾ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് സേക്ക്. 1 കൊരിന്ത്യർ 4:10 പൗലോസ് പറയുന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം പോഷന്മാർ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിരിക്കും. സ്വയമായിട്ട് ഒരുത്തൻ ഫൂൾ എന്ന് പറയുക, ഹീറോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാം. എന്നാൽ ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരണം. പക്ഷേ ഇവർ പരിഹസിക്കും. പക്ഷേ ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൂസ് ഫൂൾ ആർ യു? നിങ്ങൾ ആരുടെ പോഷനാണ്? ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പോഷനാണ്. പുറകിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരുടെ പോഷനാണ്? ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പോഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ പോഷൻ. വേറെ ഓപ്ഷനില്ല. അതിൽ കൂടെയാണ് അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏലിയാവിൻ്റെ പേര് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഏലിയാവ് പോകുമ്പോൾ ഏലിയാവ് മൗനമായിട്ടാണെങ്കിലും വാചാലമായി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ്? എൻ്റെ ദൈവം യഹോവയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമായിരുന്നു. മനോഹരമായൊരു പേരാണ്. ഈ പേര് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. പേര് ധരിച്ചാൽ പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണല്ലോ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. അലക്സാണ്ടർ വളരെ ധീരനായ ഒരു പടയാളിയായിരുന്നു, ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കിയ വ്യക്തി, ഭീരുത്വം എന്തെന്നറിയാത്ത വ്യക്തി. ഒരു ദിവസം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ പടയാളി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. മറ്റുള്ള പടയാളികൾ അവനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒടുവിൽ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ഒരു വലിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഈ പടയാളിയോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ പേരെന്താണ്? വിസ്തരിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്ന ന്യായമായൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ പടയാളി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് അലക്സാണ്ടർ എന്നാണ്. അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല, അവൻ്റെ പേരും അലക്സാണ്ടർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന്
ഈ മനുഷ്യൻ്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പേര് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ പേര് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കണം. മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ പേരും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായാൽ, തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്, പ്രത്യക്ഷനായാൽ നമ്മോടെന്ത് പറയും? തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റണം എന്ന് പറയുകയില്ല. നമ്മുടെ പേരെന്താണ്? ക്രിസ്ത്യൻ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ധരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് പറയുകയില്ല, പക്ഷേ പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ തീർച്ചയായും പറയും. ഒരിക്കലും സഹോദരനെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗോഡ്ലി എബ്രഹാം എന്ന പേരുള്ളൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുത്ത പേരാണ്. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് തോന്നി താൻ അത്ര ഗോഡ്ലി ഒന്നുമല്ല. താൻ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഗോഡ്ലി എബ്രഹാം എന്നുള്ളത് ജി എബ്രഹാം എന്നാക്കിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഗോഡ്ലി എന്നുള്ള പേര് ജി എബ്രഹാം ആക്കി. ജിയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഗോഡ്ലി. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ എബ്രഹാം കൂടെ അങ്ങ് മാറ്റിയെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. കാരണം എബ്രഹാം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിലുള്ള പിതാവാണ് അബ്രഹാം. അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ പേര് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വല്ല സംഖ്യകൾ വല്ലതും ഇടേണ്ടതായിട്ട് വരും, ആധാർ നമ്പർ വല്ലതും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല, പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം. ശരി, മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ആ 17 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആഹാബിനോട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഏലിയാവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ? വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകണം. 1 രാജാക്കന്മാർ 17 അടയാളം വെച്ചിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും. യാക്കോബ് 5:17 അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏലിയാവ് ആഹാബ് പ്രത്യക്ഷം. എന്നാൽ യാക്കോബ് 5:17 നാം വായിക്കുന്നത് നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ട വാക്യം തന്നെയാണ്. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. 3 സംവത്സരവും 6 മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല. ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഏലിയാവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് താൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 6 മാസക്കാലം താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ന്യായമാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. 6 മാസക്കാലത്തെ അതിശക്തമായ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് താൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ അനേകർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരാണ്. നാം എല്ലാം ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് പ്രെയർ ഈസ് പ്രേയിങ് ഇൻ സീക്രട്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? നാം ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, നല്ല കാര്യം. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉത്ഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ഏതാണ്ട് 6 മാസക്കാലത്തെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, ദൈവിക ശക്തി, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോലും എടുക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആഹാബിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വെറുതെ അങ്ങ് ചെന്നതല്ല, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അത് യാക്കോബ് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ശ്രദ്ധിച്ചോ. മഴ പെയ്യരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വളരെ വിചിത്രമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലേ. ദേശത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് 1-2 മാസങ്ങളായി. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മഴ പെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹത്തിന് വട്ടാണെന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ 6 മാസം മഴയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെല്ലുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനിയും മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം, അതുവരെ മഴ പെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 6 മാസം മഴയില്ല, ഇനി ഞാൻ പറയാതെ ഈ നാളുകൾ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴ പെയ്യരുതെന്ന് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. 2 കാരണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിട്ടിരിക്കുക. ആവർത്തന പുസ്തകം 11:13 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യം ചുരുക്കി പറയാം, പിന്നെ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. അവിടെ മോശയിൽ കൂടെ ദൈവം ഇസ്രയേലിന് സന്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ യഹോവ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴയും പിന്മഴയും എല്ലാം നൽകും. ആവർത്തനം 11:14 വായിക്കാമോ? എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചാൽ ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും ശേഖരിക്കേണ്ടതിന്
ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടുന്ന മുൻമഴയും പിന്മഴയും പെയ്യിക്കും. മുൻമഴയും പിന്മഴയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടവപ്പാതി തുലാവർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് പലസ്തീൻ നാട്ടിലെ മുൻമഴയും പിന്മഴയും. കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ കൃത്യസമയത്തൊക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. ഇനി കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ 17-ാം വാക്യം, ഒരു വാക്യം വിട്ടിട്ട് വായിക്കാം. 17-ാം വാക്യം, അല്ലാഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ ക്രോധം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിട്ട് മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആകാശത്തെ അടച്ചു കളയുകയും ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല ദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേഗം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. 16-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നേർവഴി വിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അന്യദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ബാലശിക്ഷയായിട്ട് അവൻ ആകാശത്തെ അടച്ചു കളയുകയും ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മഴ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മോശ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വചനം അറിയാവുന്ന ഏലിയാവിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം മഴയൊന്നും അവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ദൈവമേ, നിൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു, ബാലിനെ സേവിക്കാൻ പോകുന്നു, തീർച്ചയായും നീ അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലയോ? നീ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലശിക്ഷ കൊടുത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോവയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണം. ഇതാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ആവശ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വിചിത്രമായ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ക്രിപ്ചറൽ പ്രെയർ. വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദൈവിക വാഗ്ദാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ല വെറുതെ തൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആശയമല്ല, വചനപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഏലിയാവിനറിയാം മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടും, ഏലിയാവും കഷ്ടപ്പെടും. താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്, എന്ത് വില കൊടുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണം. ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം അങ്ങ് പറയുകയാണ്, ഊഹം മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം 2020 മുതൽ 2022 വരെ ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും കോവിഡിൻ്റെ വലിയ മഹാമാരി ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ചൈനയിലെ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈനക്കാരെ കുറ്റം പറയും. ഞാൻ സംശയം മാത്രമാണ് സംശയിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇതുപോലൊരു മഹാമാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. അന്ന് കോവിഡ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ദൈവമേ, സഭയിലെ ആത്മീകമായ മാന്ദ്യം കണ്ടിട്ട്, ദൈവജനത്തിൻ്റെ പിന്മാറ്റം കണ്ടിട്ട് ഇവരെ മടക്കി വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മഹാമാരി അയക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭക്തൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയുകയില്ല, നമ്മളാരും പ്രവാചകന്മാരുമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം, ദൈവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, നാഷണൽ കലാമിറ്റീസ് അയക്കുന്നത് ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാനാണ്. ഇവിടെ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് മഴയില്ലാതായത്. സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യാത്തത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഏലിയാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, എന്തുകൊണ്ട് മഴ നിർത്താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ആ കനാന്യരെ മുഴുവൻ നിർമൂലമാക്കി അവിടെ പാർക്കുവാനാണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവർ പലരെയും അവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കനാന്യരുടെ ചില തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി. കനാന്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ ബാൽ ദേവന്മാരുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ആ ബാൽ ദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മഴയും വെയിലുമൊക്കെ സമയത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ബാലിനെയാണ് വിളവിൻ്റെയും കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെയും തീയുടെയും ഒക്കെ ദൈവമായിട്ട് കനാന്യർ കരുതിയിരുന്നത്. അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ അവർ പലരും ഇത് വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബാലിനെ സേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനാണ് അവർ ബാലിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്? ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ബൈബിളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ബാലാണ്. എന്തിനാണ് ഏലിയാവ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? മഴ നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ 6 മാസം മഴ പെയ്തില്ല. പിന്നെ നാം വായിക്കുന്നു, പിന്നെ 3 വർഷം, മൊത്തം 3.5 വർഷം മഴ പെയ്യാത്തതിൽ കൂടെ എന്താണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്? മഴയുടെ മേൽ ബാലിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. തീർന്നില്ല. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ എന്തിനാണ് തീ ഇറക്കിയത്? തീയുടെ ദേവനായിട്ടാണ് ബാലിനെ കരുതിയിരുന്നത്. 3.5 വർഷം മഴ പെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ മഴ പെയ്യ്ക്കുവാനോ
പെയ്യാതിരിക്കാനോ മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും ബാലിനില്ലാൻ തെളിയിച്ചു. തീ ഇറക്കുവാനും ബാലിന് കഴിയില്ല. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നാം മറന്നു പോകരുത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ മോശയിൽ കൂടെ കൊടുത്ത കൽപ്പന പ്രകാരം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. രണ്ട്, ബാലിനുള്ളൊരു ശിക്ഷയായിട്ടും കൂടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 17:1 പെട്ടെന്ന് വരാം. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗിലെയാദിലെ തിശ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിശ്ബിനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നാൽ ഗിലെയാദിലെ തിശ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിശ്ബിനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏലിയാവിൻ്റെ സന്ദേശം വളരെ ലളിതമാണ്. എന്നാൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് 3 ആത്മീയ സത്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കുവേണ്ടത്. ഞാൻ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഏലിയാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ മലയാളത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ അത് വന്നതെന്ന്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയാൽ, ആസ് ദ ലോർഡ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ലിവ്സ്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ തന്നെ 3 സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹിസ് കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ദ ട്രൂ ലിവിങ് ഗാഡ് ജഹോവ ലിവ്സ്, ഏകസത്യദൈവമായ യഹോവ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം ഏലിയാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസ് ദ ലോർഡ് ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ലിവ്സ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ദൈവമക്കളാണ്. ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ? 2 തിമോഥെയോസ് 1:12 പൗലോസ് എഴുതുന്നു, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു. ആ ബോധ്യം ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഏലിയാവിൻ്റെ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ ദൈവം യഹോവയാണ്. അത് പേരിൽ മാത്രമല്ല, തൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ബില്ലി ഗ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് താൻ അനേകം ക്രൂസേഡുകൾ നടത്തും. ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ക്രൂസേഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബില്ലി ഗ്രഹാം, യുവർ ഗോഡ് ഈസ് ഡെഡ്, ദെൻ വൈ ഡു യു പ്രീച്ച് അബൌട്ട് ഗോഡ്? ദൈവം മരിച്ചുപോയി, നിങ്ങൾ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ മരിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ലി ഗ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ദൈവം മരിച്ചത്? എപ്പോഴാണ് ദൈവം മരിച്ചത്? ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ദൈവം മരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് ബില്ലി ഗ്രഹാം പറഞ്ഞത്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം ആണെന്ന്. ശരി, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ആ ബോധ്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. രണ്ടാമത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ. താൻ സേവിക്കുന്ന യഹോവ ജീവനുള്ളവനും തന്നോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളവനും ആണെന്ന ബോധ്യം. ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏകവചന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയോ വാണരുളുന്നു എന്നല്ല. ഐ ആം ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു. 16 സങ്കീർത്തനം 8 വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് എഴുതുന്നു, ഞാൻ യഹോവയെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല. ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ? നാം ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? ആ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഏലിയാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരു ദൈവമുണ്ട്, അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്, അവൻ ഏകസത്യ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ എന്നും മുട്ടുമടക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തോടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദൈവം. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാരെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ്. അവരവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഏതാണ്ട് 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സുവിശേഷകൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം 12 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൾ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അവൾ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സുവിശേഷനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം തമിഴ് അറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല നിലയിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഉറപ്പായി. അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ ആ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും?
നമ്മളൊക്കെ വചന നിശ്ചയമുള്ളവരാണ്, തിയോളജിയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മളെല്ലാം പറയും ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തല്ലേ, എബ്രായർ 1:3 അനുസരിച്ച് വലത്ത് ഭാഗത്ത് വാണരുളുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയാമോ? ചോദ്യം തീർന്നില്ല, അവൾ അവിടെ വലത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, അവൾക്ക് സ്നാനപ്പെടാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. അവൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് എത്ര പേർ കഴിയും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് കൺവിക്ഷൻ, ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വാഗ്ദാനവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അതാണ് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഏലിയാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു യഹോവയുണ്ട്. അവനെ അങ്ങ് വിദൂരത്തിലെവിടെയോ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയല്ല, അതിലുപരി അവൻ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മൂന്നാമത് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ നാളുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്, അവൻ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. പോരാ, അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം. അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. ആ ബോധ്യവും ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 6 മാസം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവം മഴയെ ശാസിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് ഏലിയാവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ്: എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ്, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഹിസ് കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹിസ് ഗോഡ് ആൻസേഴ്സ് പ്രേയർ ആൻഡ് ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ ദോസ് ഹു പ്രേ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം. നമുക്കറിയാം, യാക്കോബ് 5:17 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇനി വായിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് രാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്! എത്രയോ വലിയ ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഇനി ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. യോഹന്നാൻ 5:17 നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, യേശു അവരോട്, എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ്: ദൈവം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നിവൃത്തനായി. ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ദൈവം അവിടെ സ്വർഗത്തിലൊരു ചാരുകസേരയിൽ നിസ്സംഗനായി, നിശബ്ദനായി, നിസ്സഹായനായി കിടക്കുകയാണ്, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഹൂ വർക്ക്സ്. 2-ാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. 1 രാജാക്കന്മാർ 17:2. അപ്പോൾ ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി വളരെ വ്യക്തമായൊരു സന്ദേശം ഏലിയാവ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ കൂടെ 3 സത്യങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചത്. യഹോവ ജീവിക്കുന്നവനാണ്, യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട്, തീർന്നില്ല. ആ യഹോവ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനും എനിക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ്. 2-ാം വാക്യം, പിന്നെ അവന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്നാൽ. അത്രയും മാത്രം മതി. പിന്നെ അവന്, അവിടെ മലയാളത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ, then the word of the Lord came to him saying, then, അപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്നാൽ. ആ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഓരോ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. അപ്പോൾ അവന്, അത് വായിച്ചാൽ ഉടനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. എന്താണ് ചോദ്യം? എപ്പോൾ? ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്നാൽ. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതാണ്ട് 6 മാസക്കാലം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്താണ് ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ചെന്ന് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഈ ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കണം. ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി കാണും. ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഏലിയാവ് ആഹാബിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ആഹാബിനെ കണ്ട് ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കണം. കാരണം അത് അറിയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏലിയാവിനോട് പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവന്, എപ്പോൾ? ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത അരുളപ്പാട് അവന് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ച് 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഗോഡ് വിൽ റിവീൽ ഹിസ് വിൽ ഓൺലി വെൻ വി ഒബേ വാട്ട് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ റിവീൽഡ്. നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരികയുള്ളൂ.
പലപ്പോഴും ദൈവഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് നാം പരാതി പറയാറുണ്ട്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയ അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഹി വിൽ റിവീൽ ഹിസ് വിൽ ഓൺലി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ്. താൻ പടിപടിയായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മാത്രമേ തൻ്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. മോർ ഓവർ ഓൺലി വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ, ഒരു ചുവട്ടടി മാത്രമേ താൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം. കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകുക, അത്രയും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ശൗലിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 22:10 പൗലോസ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, താൻ ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് കർത്താവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കർത്താവെ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി? കർത്താവ് എന്നോട്, എഴുന്നേറ്റ് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോക, നീ ചെയ്യേണ്ടതിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ നിന്നോട് പറയും. എവിടെ? താൻ പോകണം, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനന്യാസ് വരുന്നു, തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ചുവട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരണം. അങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള അപ്പം ചോദിക്കാനേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. അന്നന്നത്തേക്കുള്ള അപ്പം, അന്നന്നത്തേക്കുള്ള കൃപ, ഇത് ചോദിക്കാനാണ് അവകാശം. ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം. ടി കെ ശമൽസ്ഥാൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പാട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ. അതിലൊരു പ്രസിദ്ധമായ വരി ഇങ്ങനെയാണ്: ചുവടോരോന്നെടുത്തു വെച്ചിടുവാൻ മുൻപിൽ അവനേകും വെളിച്ചമതെനിക്കു മതി. ചുവടോരോന്നെടുത്തു വെച്ചിടുവാൻ മുൻപിൽ അവനേകും വെളിച്ചമതെനിക്കു മതി. അതിലേറെ കൊതിക്കുന്നില്ലിഹലോകെ ഞാൻ, അവനിഷ്ടം അടുത്തെന്താണ് അത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അത് മഹാനായ ഏലിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അവന് കൊടുത്ത കൽപ്പന അനുസരിച്ച then the word of the Lord came to him. ഉടനെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അവന് ലഭിച്ചു. തുറന്നാം വായിക്കുന്നത് കെരീത്ത് തോട്ടിൻ്റെ കരയിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ്. ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ മഹാനായ ഏലിയാവിൻ്റെ, എന്നാൽ അതേസമയം നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള ഏലിയാവിൻ്റെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. ഏലിയാവിനെ അറിയാമായിരുന്നു താൻ ആരാണ്, തൻ്റെ ദൈവം ആരാണ്. തൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. തൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ സമീപസ്ഥനാണ്. തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവനും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമാണ്. ആ ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. ഒരു കൽപ്പന അനുസരിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ചുവട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചുവടും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ദൈവം ഏലിയാവിനെ നടത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ്. ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ ചുവട്ടടിക്കുള്ള വെളിച്ചം തന്ന അവൻ അനുദിനം വഴി നടത്തും. അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിജയകരമായി ജീവിക്കുവാൻ ഇന്ന് കേട്ട ആലോചന മുഖാന്തരം ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വചനം സംസാരിച്ച് എന്നെയും കേട്ട നിങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശത്തിന് മുമ്പിൽ നാം ആയിരിക്കുകയായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു നല്ല വീരന്, യോദ്ധാവ് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. അവൻ മുൻപോട്ടായിരിക്കും നോക്കുക. കാരണം തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സൈന്യത്തെ, ആ ശത്രുവിനെ നോക്കി അതിൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടാനുള്ള ശ്രമത്തോടെ അവൻ മുമ്പോട്ട് ഓടും, മുൻപോട്ട് പ്രവർത്തിക്കും, മുൻപോട്ട് നോക്കും. ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊരു മൈറ്റി വാരിയർ എന്ന് പറയാം. ശക്തനായൊരു മല്ലനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തി, തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട് കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി. ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, മരണം പോലും കാണാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യവും. എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചത്,
ആ ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ച് സന്തോഷിക്കാനല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് മറ്റൊരു ഏലിയാവായി ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പക്ഷേ ഏലിയാവിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വസ്തന്മാരിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ ആഴ്ചയിലും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഏലിയാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലയളവിലും എന്നെ നീ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ ഒരു ധീരൻ, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു മഹാൻ, രഹസ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ തോൽവിക്ക് കാരണമായി തീരുമ്പോൾ ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും നാളത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി എന്ന് നാം കാണും. ആ ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ, ആ ധ്യാനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ, പോരായ്മകളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് നോക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, നോക്കിപ്പോകുന്നു. കർത്താവെ, നീ ക്ഷമിക്കണം. മുൻപോട്ട് നോക്കി ഒരു വലിയ വിജയം നേടുവാൻ, അവയവങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വിജയം നേടുവാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം നേടുവാൻ, ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ വിജയം നേടുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത്, ഈ രാത്രി സമയത്ത് നമുക്കിവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാം. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്ലാസ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കൂടുതലായി ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ടാകും. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുക. ദൈവം ആ ക്ലാസ്സിലൂടെയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പ് TBFൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ, ചില നാളുകളായി, ചില വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ TBFൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ദൈവം ഇടയാകുന്നു. പരസ്യയോഗങ്ങളായിട്ട്, ഭവന സന്ദർശനങ്ങളായിട്ടല്ല, പല രീതിയിൽ ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാനും ഇടയാകുന്നുണ്ട്. അനേകര വചനം കേൾക്കുവാനും അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുവാനും ഇടയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം സഭ രൂപീകരിക്കണം, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ ദൈവം അതിനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കണം എന്ന മനസ്സിലൊരു പ്രാർത്ഥന അതിന് പുറകിലുണ്ട്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ പ്രദേശത്ത് അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയാതെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് അവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ നമ്മളുടെ ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്റ്റ്, ഒരു ദൂത്, ഒരു വചനം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം എല്ലാവരും നിൽക്കും. ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ വന്നു പാർക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഒന്നൊരു പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെയാകും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക. കാരണം എൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് കർത്താവ് എന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടും. പക്ഷെ നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്നവർ, നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുണ്ടായിരുന്നവർ, ഈ ചുറ്റുപാടുള്ളവർ, അവരുടെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിലില്ലാതെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് അവരെ പേര് വിളിച്ചു വിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, ഒരു വേദനയുണ്ടാകും. ഒരു വാക്ക്, ഒരു സന്ദേശം, ഒരു വാക്ക്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുക. TBFൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ നിലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ഇതിന് പുറകിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ഈ ശുശ്രൂഷകളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എവാഞ്ചലിസ്റ്റ് AW ജാക്സൺ പുതുക്കുറിച്ചി മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന്
പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്ത വിശുദ്ധ ദിവസം വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആയിരിക്കുവാൻ നൽകിത്തന്ന വിലയേറിയ സമയത്തിനും സാവകാശത്തിനുമായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ പാർക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥലസഭകളായിട്ട് കൂടി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തി പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ കരുണയും കരുതലും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതായിരിക്കുന്ന വിധങ്ങളും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ഓർത്ത് അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ചേറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി, കുപ്പയിൽ നിന്നുയർത്തി തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയ വിധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ ഇന്ന് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആ നിലയിൽ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം കർത്താവെ, ഈ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് ഈ വിധത്തിൽ കൂടി വരുവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് തന്ന സാവകാശത്തിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും അവിടുത്തെ അനന്തമായ കൃപകൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹീതമായ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ അനവധി ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പാടുവാൻ അവിടുത്തെ കർത്താവ് മക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് എടുത്തുപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെത്തിനെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പാടുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇരുത്തിയല്ലോ, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വാസ്തവമായിട്ട് തിരുശബ്ദം ഞങ്ങളെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ചില ആലോചനകൾ കർത്താവിൻ്റെ വൃത്തിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ആ പേരുപോലെ യഹോവയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് കർത്താവെ നടത്തി, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ആ നിലയിൽ കർത്താവെ അങ്ങേ അറിഞ്ഞവരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും ഈശോ കർത്താവിനെ അറിയാതെ കർത്താവെ നടക്കുന്ന അനേക വ്യക്തിജീവിതങ്ങൾ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ സാക്ഷികളാണ് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ കേട്ട വചനത്തിനായി മുഖാന്തരം ഇടയാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കർത്താവെ, തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം, സത്യദൈവത്തെയാണ് താൻ സേവിക്കുന്നെന്നുള്ള അറിവ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയപ്പോൾ കർത്താവെ, താൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായ ആ സത്യങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയപിതാവേ, കേട്ട വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കർത്താവെ ബലപ്പെടുത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോരായ്മകളും കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കി അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏലിയാവിനുമാരെ പോലെ ശോഭിക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിനായിട്ട് വിളങ്ങുവാൻ എളിയവരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ആലോചന മുഖാന്തരം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മപ്രേരണയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്താവെ ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവരെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ നടക്കേണ്ടതായ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 4, 5, 6 തീയതികൾ നടക്കുന്ന ടീൻസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ദൈവ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. അനേക കർത്താവെ യുവാക്കന്മാർ കടന്നു വന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ വിളങ്ങുവാൻ, ശോഭിക്കുവാൻ
അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് കർത്താവെ അവർക്ക് എരിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഇടയായി തീരണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ അധ്വാനത്തെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നോടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സന്ധ്യായാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കൂട്ടിവരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. വിവിധമായിരിക്കുന്ന ചിന്താകുലങ്ങളോടുകൂടെയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് വാസ്തവമായി വ്യക്തിപരമായി അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി അറിയുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്ന, ഉൾഭൂവുകൾ അറിയുന്ന, ഞങ്ങളുടെ നിലവുകൾ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടുകൂടെ ഇതുവരെയും ഇരിക്കുവാൻ കൃപ തന്നതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കേട്ട ആലോചനകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ആലോചന പറഞ്ഞ കർത്തൃദാസനായിട്ട് സ്തോത്രം. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധമായ ആത്മീയ ദർശനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വചനത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഏറിയ നിശ്ചയത്തിനും പ്രകാശത്തിനുമായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും കർത്താവെ ക്ലാസിൻ്റെ തുടർഭാഗം കേൾക്കുവാനുള്ള സാവകാശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കർത്താവെ കർത്തദാസനെ അവിടുന്ന് പിന്നെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നൽകിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഏറിയ നിശ്ചയത്തോടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിരിയട്ടെ കർത്താവെ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകല മാനമഹത്വം അവിടുന്ന് എടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയുടെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. ആമേൻ. ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഭരണവും പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കേൾപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദൈവിക ആലോചനയുടെ മേലും കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തോടും വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച അവിടുത്തെ ഭൃത്യൻ്റെ കൂടെയും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം ഇന്നും എന്നേക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.